predavnik, Zaev ti si 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 predavnik. Braća i sestri, u ovih izminati 30 godini, za žal, ne je samo Zaev predavnik. Ima jedna grupa na luje, od dete što vika žare pa do svega stalno se promuknuva koga treba da se napravi neko predavstvo. Izigravaat eksperti, izigravaat stručnjaci, kako Frčkovski što ga vratio od Amerika. Kako Bučkovski. Kako Vojvodata pod navodnici Ljupčo Georgijevski Bugarod. Evo Zaev svega povtorno gi vraća u igre dvajcata, a dobro gi znajeme i dvajcata. Prvi odgo znajeme 2001. godina koga beše minister za predavstvo na Makedonski sinovi. Vtori odgo znajeme kako premijer isto od 2001. godina koga praveše Ljupčo Vojvodo konkursi za lavovi, za tigrovi, koga pod kauzata na VMRO krv potopija Makedonski sinovi, so krv. Ne li se sramiš, Ljupčo, posle 20 godini? Vojvodo te vikavme! Vojvodo te vikavme! So zname to na VMRO i Vermata od tebe, Makedonski sinovi zagina 2001. godina. A ti potpiša Vohid. Ljupčo Georgijevski, to je što ga vikavme Vojvodo, na to je što ni beše ikona naša, ovije denovi pravi nekoji predlozi, dava nekoji predlozi. So 5 točki, ne sakam da gi komentiram, znači koga nešto treba da go komentiraš, to ti mu davaš vнимание. Nije na predavstvu ušte jedno, ne dava vнимание. Dosta je so predavstva. Nas ne interesira da gi, kako što go vikaat po medijumi, zašto nas od tuka jednaška jedan ne vikne po medijumi. Nego ali se spomne predavstvo, ali se spomne nešto što je na šteta na Makedonecu, toga go ima na sekoj medijum, toga go ima na sekoj portal, toga go ima sekale. A tije što se na Braniko, tije što se na mraz, što se vika nadvorna ulica predvala, njih gi nema nikade. Njih gi nema nikade, ni po televiziji, gi nema bukvalno nikade. Braće i sestri Makedonci, deneska je zadušnica. Jaz sakam deneska da gi spomneme braćata branitelji od 2001. godina koji bea na Branikot na tatkovinata. Od Vejce pa natamu, od Karpavac pa natamu, sekade. Ima dva momenta mnogo bitni i simptomatični. Tije dva momenta možete da počnete poleka da gi palite, svekite što vi se daje. Ima dva momenta mnogo bitni, to je se Karpavac i Ljubotenski Pačilo. Tije dva masakra se slučuva neposredno pred da se potpiše Ramkomnijov dogovor. Ramkomnijov dogovor se potpišuva na 13. a ovije predavstva, znači ovije predavstva što se slučaja i ovije masakri se slučuva na 8. i na 10. august. Karpavac. U Karpavac zaginuvat 10 makedonski sinovi, 10 makedonski prilepski rezervisti koji odat Vojaribino u kasarnata za da napravat smena. Mislim neka tuka ima i svedok na toj slučaj. Odat da napravat smena i da odnesat oružje. Međutim, nekoj go trga punktot nekoliko djena pred to je trgnat punktot pred Karpavac. Znači, braniteljite na Makedonija je trgnat punktot. Tamo po konvoj se nosat 13 transportera, 15 tenkovi, 30 kamioni i 2 autobusa su rezervisti i teška pešadijska artilerija, haubici, topče, takva navod. Tamo, braća i sestri, u Karpavac
животот го положуваат. Наје Наумовски 48 години од Прилеп. Сашо Китановски 39 години од Прилеп. Бранко Секуловски 42 години од Прилеп. Горан Миновски 22 години од Прилеп. Марко Деспотовски 27 години од Прилеп. Ердован Шабановски 20 години од Прилеп. Љубе Грујовски 31 година Прилепско. Дарко Вејановски 27 години Прилепско. Веби Руштовски 26 години Прилепско. Пеце Секуловски 29 години Прилепско. Вечера им слава. Исто така на 10, значи само 2 дена потоа, а 3 дена пред подпишување на Ракомскиот договор. На 10 август се случува Љуботенски бачила, каде што камион на Арама нагазува на 2 мини и загинуваат припадници 8 на Арама. Тоа се Томе Бадаревски 33 години од Скопје, Маријанчо Бошковски од Скопје 28 години, Тоне Димовски 37 години од Скопје, Ивица Златевски 24 години од Скопје, Бранко Јанев 36 години од Скопје, Раде Јанковски 32 години од Скопје, Томислав Настевски 27 години од Скопје, Гоце Јанкуловски 39 години од Љубанци. Вечна им слава. Дали ова некој го правеше да се изврши притисок за подпишување на тој Охридски договор? Прашање големо. Дали Бучковски предавникот тука има вмешано прсти? Тоа останува енигма. Браќа и сестри, се случи Вејце. Масакар во Вејце. Најпрво во Засера. Начекани специјалци на полицијата и на волците, начекани во Засера, убиени, малтретирани, а потоа живи запалени браќа и сестри. Ете тоа се случи во Вејце. Роберт Петковски од Бунарџин 27 години, Бован Трајковски Куманово 28 години, Миле Јановски Македонска каменица 30 години, Игор Костевски Драчево 25 години, Маријан Божиновски Горне Оризари 27 години, Кире Костадиновски Горне Оризари 24 години, Бошко Најдовски Долна Оризари 25 години, Илчо Стојановски Породи 24 години. Слава им! Јас можам само да кажам нешто. Ако не гледате од небото, еве малце еден цитат од Балашевиќ, него Бог не мора да го спомна, Бог да го прости. Има тука неки нови клинци. Има неки нови клинци, има нови дечки, нови луѓе. Ние сме тука, идеме по вашите стапки и се бориме за Македонија. Еве ве спомнуваме на ден за Душница. Слично на ова што се случи во Вејце е тоа што се случи и на патот Гајле-Шипковица. Исто во Засера загинуваат 5 припадници на Арама. Благојче Селјанов 32 години, Владко Миленковски 28 години, Пеце Матичевски 22 години, Никола Китанов 19 години, Иса Круфати 42 години. Слава им! Битката за Рачиново, болната битка за Рачиново, уште едно предавство, уште едно газење на борбата на македонецот. 3 дена уште ги слушам јас хеликоптерите и бомбите во главата, браќа мои и сестри. 3 дена битка за да на крај Робертсон и компанија се договорат да искочат терористите со автобуси, а нашиве да останат да се прашуваат што се случува. И се случи пред собрание, бегаа како спасуваа живи глави сите. Тоа е клетвата македонска предавството. Битката за Рачиново. Тука имаме еден јунак, еден мој многу близок човек, еден голем македонец од Белово, Никола Пехчевски, кој пред да отиде во Рачиново беше на сите можни жаришта. На својата мајка и кажа: мајко, сите сме од крв и месо. Не може некој да се бори, а некој да
uživa. Odam da je odbrana Makedonija. To je Nikola Pekševski od Berovo na 26 godini. Тука почина и Алтанас Јанев на 24 години Островица. Тука почина Александар Стојчев, 29 години од Скопје. Оливер Китановски, 21 година, Пашино село, Велес. Нека им е вечна слава. Сега ќе ги споменам и останатите починати бранители од 2001 година. Тоа е Момир Стојановски кога се навести војната во Теарце, на станицата во Теарце. На 31 година, Кочо Димитров, 33 години, Дејан Јакимовски, 25 години, Теодор Стојановски, 24 години, жртви на караулот Танушевци. Горан Стојановски, Брест, во Брест, жртва во Брест, 28 години. Драганчо Илиевски, 31 година, загинува на Попова шапка. Љупчо Мирковски, Танушевци, 36 години. Димитар Двојаковски, Ваксинце, 29 години. Владко Петров, Ваксинце, 26 години. Зоран Буневски, Блаце Скопско, 32 години. Синиша Стоилов, Слупчане, 35 години. Косте Волкановски, Попова шапка, 40 години. Влашко Толев, Тетовско Кале, на 21 година. Фежо Джаладиновски, Караула Кодрафура, 20 години. Миле Гиовски, Караула Римница, 42 години. Ѓоко Лазаревски, Лешок, 30 години. Цоки Стојановски, Првеница, 28 години. Сашко Соколов, Тетово, 27 години. Коце Крстев, Тетово, на 40 години. Александар Серафимов погинува по добиените повреди од Матејче во болница. И се случува тревож. Уште една заседа кога е веќе све завршено. Уште еден мој брат, Бобан Трпков, погинува на многу беден начин. Не можам да зборам понатака како погинува. Драго Манојски, Тревош, 35 години. Оливер Петрушевски, Тревош, 23 години. Бобан Трпков, 33 години, Тревош. Ова се браќа и сестри, нашите синови, нашите храбри јунаци кои ги положија живот, кои го положија животот да одбранат Македонија. Нека им е вечна слава. Па не ли ви е срам, бе луѓе? Па не ли ви е грев? Не ли ви е грев? Ајде да ги споредиме двете страни. Истото се случува и со останатите живи наши бранители од 2001 година. На маргините се. Никој не ги прашал ни како е, ни што е. Но нека ние имаме заменици, премиери и не знам што од другата страна. Не се изборивме 30 години за пулзата. Не се изборивме за своето. Нека им е вечна слава. И на браќата кои загинаа 2015 година во Диво населе. Нека им е вечна слава. А Заев, место да ги посети нивните фамилии, место да отиде во болница кај ранетите, он отиде да се слика со населението во Диво населе. Предавник, 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 предавник. Отиде за да собира гласови, за да може да ги врвува со тие гласови, дојде на власт и него цело време така игра 4 години. Затоа отиде, да не брињаме, не е ова цеја да брињаме националности, ние сме патриоти. Патриот почитува секоја националност, ако не му ја газиш неговата. Патриот почитува секоја националност. Исто имаме за среќа, овој пат за среќа, уште живи
ustavobranitelji od 2017. godina. Nepravedno osudenike, kaža miljaditi pad. So selektivna nepravda. За да бидат страв за народот, еве вака 80 луѓе 100, ако гладно е вечерва во Скопје. Јас сум задоволен со све, ние немаме ни финанси, ние сме ентузијасти кои се борат за Македонија. И ќе продолжат до последно да се борат. Јас овдека сакам да поздравам уште еден наш човек кој многу се бори за македонската кауза во Турција. Тоа е братот Ајхан Кавадар, кој секој ден споделува пост кај што бара слобода за нашите уставобранители. Секој ден. Ајде да го поздравиме. Ајхан! 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 Поздрав и од мене, брату. Преска уште Сабајле ме замоли, нормално дека јас тој е наш член веќе официјално, и работи за Аманет, работи за македонската кауза. Ме замоли да прочитам нешто од него. Не, ова се зборови на Ајхан Кавадар. Предавниците се надвор, патриотите се во затвор. Оние што ја продаваат земјата се надвор, оние што ја штитат земјата се во затвор. Северните надвор, македонците во затвор. Да ја пееме нашата химна, да не ја поделиме нашата земја, ајде да го вратиме нашето име, ајде да го мафтаме нашето знаме, да ја земеме сметката на крадците и предавниците. Ајде да напол за братот Ајхан Кавадар за овие зборови. И благодарам, брату, што бараш слобода за нашите браќа секој ден во пост. Ајде сите заедно. Слобода! 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 За Јане Ченто! Слобода за Горан Ангелов! Слобода за Игор Јук! Слобода за Николче Димитриевски! Слобода за Вили Гајдар Михајловски! Слобода за Асо Тошта! Слобода за Коста Делов! Слобода за Оливер Шапковски! Слобода за Митко Чапков! Слобода за Никола Митревски! Слобода за Горан Ѓошевски! Слобода за Оливер Радулов! Слобода за Митко Пешов! Слобода за Младен Дуневски! Слобода за Оливер Поповски! Слобода за Душко Лазарев! Слобода за Мумир Пепич! Слобода за Митко Чапков! А до таа слобода ќе дојдеме прво и единствено од кога ќе бутнеме оваа власт. Ајде, браќа и сестри, оставка! 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 Ладно време, доволно сме тука, не сме ни многу, не сме ни малку, доволно сме. Мо доста сме, така е пишо. Така е. Ние ќе продолжиме и понатаму. Јас, еве го спомнав ми Ајхан Кавадар, кој е нормално муслиманска вера, ние почитуваме секоја вера. Меѓутоа јас, овој пат, сакам да ги поздравам сите православни македонци. Секаде, во Македонија и светот, православието да живее, а одека во Македонија да живее аманетот, да го шириме од ден во ден, затоа што сите луѓе овдека се борци прекалени до последен. До последен се борци прекалени за македонската кауза. Ве поздравувам секаде каде и да сте во светот.